الطاف حسین کو معلوم ہے آفاق احمد کی تشویش، تحریک انصاف کی ایک بڑی موو، ایم کیو ایم پاکستان گھیراؤ کرے گی، پی پی کی خاموشی کیا وجہ ہے؟ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، قاتلوں کا راج، 9 مئی کے ملزموں کو سزا۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بہت اہم اور بہت ہی اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ یہ پروگرام براہ راست انیس منصوری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کی رائے، آپ کی آرا کو پروگرام میں ضرور بالضرور شامل رکھیں گے۔ میں بہت اہم خبروں کی طرف بات کرنے والا ہوں۔ جہاں یہ توقعات کی جا رہی تھی کہ عمران خان کا سیاست میں اب انٹری ہو رہی ہے اور بہت سارے مقدمات ان سے اب ہٹ جائیں گے، وہیں پر کچھ بڑی اہم تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور ان بڑی تبدیلیوں میں کہ عدالتیں جس 2 سال سے جس معاملے کو رکی ہوئی تھی، اور خاص طور پر جس 1 سال سے جو معاملہ رکا ہوا تھا، وہ تھا 9 مئی کا واقعہ۔ 9 مئی کا وہ واقعہ کہ جب تحریک انصاف کے کارکنان نے آرمی سے جو متعلقہ جگہیں ہیں ان پر حملے کیے، چاہے وہ جی ایچ کیو ہو، چاہے کمانڈر لاہور کے کور کمانڈر کا گھر ہو، یا پھر آئی ایس آئی کے دیگر دفاتر ہوں۔ اب اس پہ ایک بہت بڑا ٹرن آیا ہے، اور جسے بہت بڑے ٹرن کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ٹرن یہ کہ اس وقت تحریک انصاف کے لوگ پہلی بار عدالت نے سزا دے دی ہے۔ تقریباً 51 وہ لوگ شامل ہیں کہ جسے سزائیں دی گئی ہیں 9 مئی کے کیس میں۔ اب تک اس میں وہ بڑے ملزمان کا اشارہ نہیں دیا جا رہا جسے بڑے ملزمان کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس واقعے کے مین کرتا دھرتا تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما کہ جسے اس کیسز میں شامل رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک کیس نیا ٹرن لے رہا ہے۔ کیا ایک طرف تحریک انصاف کے متعلق یہ بات کہا جانا کہ ان کی اس وقت صوبائی حکومت آ چکی ہے، عمران خان کے لیے ریلیف پروگرام کا آغاز ہوگا، ایسے میں یہ سزائیں کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے آپ کو بہت واضح طور پر پہلے اس بارے میں اشارہ کیا تھا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے لیے ابھی آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے ریاستی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ججز کا معاملہ ہوا ہے، جس میں ججز نے براہ راست آئی ایس آئی کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کے افسران نے نہ صرف انہیں دھمکیاں دی ہیں، بلکہ ان سے من پسند کیسز میں فیصلے لیے جانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی لگایا کہ ان کے گھروں میں نہ صرف بیڈ رومز میں مختلف جگہوں پر کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں ظاہر تحریک انصاف اس کرسی میں بھی، اس جگہ پہ بھی شامل ہونا چاہتی ہے، اور خاص طور پر اس وجہ سے کیونکہ جو ججز نے خط لکھا ہے، اس خط میں جو بہت چند کیسز کا اشارہ دیا گیا ہے جس کا تعلق براہ راست تحریک انصاف سے بنتا ہے۔ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ اس طریقے سے پاکستان کے متعلقہ اداروں، اور خاص طور پر پاکستان کی ایجنسیوں، اور پھر اس سے زیادہ پاکستان کی فوج پر دباؤ اپنا بڑھا سکے گی، کیونکہ ابھی فوجی عدالتوں سے بھی کئی فیصلے ہونا باقی ہیں۔ لیکن کیا یہ معاملات اس طریقے سے حل ہو پائیں گے؟ تو ہمارا جواب اس حوالے سے نہیں پر ہے۔ ہم نے جہاں سے بھی جو بھی معلومات حاصل کی ہے اس میں نہیں آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو رگڑا دیا جا رہا ہے، بقول اس وقت شیر افضل مروت جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں رگڑا دیا جا رہا ہے، تو یہ رگڑے میں ابھی مزید آگے کی طرف بڑھاوا ہوگا، اس میں کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف جتنا بھی یہ سمجھتی رہے کہ ان کی خیبر پختونخوا کی حد تک تو ان کے لیے بہت آسانیاں ہیں، لیکن بقایا پورے پاکستان کے لیے اور خصوصی طور پر عمران خان یا پھر اس سے متعلقہ لوگوں کے لیے ابھی کوئی آسانی پیدا نہیں ہو رہی۔ جو تحریک انصاف کے رہنما کارکنان اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ آسانی۔ اب یہ آسانیاں صرف دوسری جگہوں پر بھی نہیں ہیں، بلکہ تحریک انصاف آہستہ آہستہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے۔ آج کراچی میں چند درجن افراد ہی صحیح، لیکن آج کراچی میں تحریک انصاف نے باقاعدہ ریلی نکالی۔ آج سے مراد میری 30 مارچ ہے۔ 30 مارچ سن 2024 کو تحریک انصاف نے اپنی ایک چھوٹی سی ریلی ضرور نکالی۔ انہوں نے وہاں ٹریفک بلاک کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ یہ وقت بہت تھوڑا سا رہا، اتنی دیر انہوں نے انتظار کیا کہ جتنی دیر پولیس نہ آ سکے، لیکن بہرحال یہ اب انہوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا، اور تحریک انصاف اس معاملے کو اب زیادہ گرم کرنا چاہتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے مطالبے کو وہ فوکسڈ کرنا چاہتی ہے۔ اب کیا ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ججوں والا معاملہ ہوا ہے
उसमें वाज़ेह तौर पर वो जजों के साथ खड़े होते हुए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इंक्वायरी की बात कर रही है। इस सूरत हाल में वो दूसरी तरफ अवामी दबाव बढ़ाकर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना चाहती है। आज की रैली भी उसी सिलसिले की कड़ी है, मगर ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इसके साथ साथ और दीगर खबरें भी हुई हैं। जिस तरीके से यहाँ तहरीक इंसाफ ने मुजाहरे का ऐलान किया, वैसे ही एमक्यूएम पाकिस्तान भी ये समझती है कि शायद वो अपनी किसी पुरानी ताकत में है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान अपने ख्याली पड़ाव से बाहर आने का नाम नहीं ले रही। एमक्यूएम पाकिस्तान कि जिसकी इस वक्त अवामी पोजीशन इंतहाई कमजोर बुनियादों पर कायम है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान के जिसकी सरबराही इस वक्त बज़ाहिर कंवर जो बज़ाहिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसके पसपर्दा मुस्तफ़ा कमाल साहब करते हैं, इस वक्त अवामी सतह पर इंतहाई नीचे मौजूद है। दो बड़ी अहम बातें मेरे पास एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से खबर है। अव्वल बात कि जिस तरीके से फारूक सत्तार साहब या दीगर रहनुमाओं ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो रमजान के बाद वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे और वहां पर मुतालबात रखेंगे, तो ये होता हुआ नजर नहीं आता। एक छोटी मोटी रैली के तौर पर वो अवामी दबाव बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन अवामी सतह पर इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी इंतहाई निचली पोजीशन पर है। यूं तो ऐवान में उसके 17 अरकान यानी कि कौमी असम्बली में पहुंच चुके और दूसरी तरफ वो असम्बली में भी पहुंच चुकी है, लेकिन ये वोट किस तरीके से आया ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, और बल्कि पूरा पाकिस्तान इस बात को बहुत बखूबी जानता है। इसीलिए अगर वो कोई पोस्ट भी करते हैं तो उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। खैर, मेरा नुक्ता ये नहीं है। अव्वल बात तो ये कि एक बड़ा ही सतही सा ये मुजाहिरा कोई होगा, क्योंकि अब उनके पास वो अवामी ताकत और वो अवामी सपोर्ट मौजूद नहीं है। जो दूसरी बड़ी खबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ, एमक्यूएम इस बात से मायूस हो चुकी है कि अब उनके पास नए कारकुनान की भर्तियां है। पहले एमक्यूएम के पास कारकुनान की बड़ी तादाद आती थी। आज भी एमक्यूएम लंदन के पास तो आ जाती है, अल्ताफ हुसैन साहब के पास तो आ जाती है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के पास नहीं आती है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान एक नया तरीका अपना रही है। अब वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स दे रही है। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स का मतलब कुछ ऐसे अशखास कि जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, उनको ये हदफ दिया जा रहा है कि आप लोग जमा करें, आप एक अवामी मुहिम जारी करें और हम आपके साथ चलेंगे, और बाकायदा इसका इश्तिहार भी जारी किया जा रहा है। मैं चंद ऐसे असहाब को, ऐसे अशखास को और खुसूसन सोशल मीडिया के कुछ ऐसे एक्टिविस्टों को जानता हूं कि जिनके साथ बराह रास्त राब्ता एमक्यूएम की आला लीडरशिप ने किया, एमक्यूएम पाकिस्तान की, और उनसे कहा यह गया है कि जनाब आप मैदान में उतरिए और हम आपके साथ होंगे। और वो लोग सोशल मीडिया पर बाकायदा अपनी पोस्टें डाल रहे हैं कि जनाब हमें एक तंजीम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें जो है वो उस हवाले से आपकी सपोर्ट चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब एमक्यूएम अपने कारकुनान से और महाजिर अवाम से, क्योंकि अब एमक्यूएम बहरहाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट महाजिरों की जमात तो रही नहीं, वो तो अपने आप को सबकी जमात अब करार देती है, और पता नहीं इसका नतीजा है या कहीं और ताल्लुकात का नतीजा है या कोई और वजह है या लीडरशिप का फुकदान है कि अब उनके लिए ये मसाइल खड़े हो गए हैं कि अब उन्हें बाकायदा अपने नेटवर्क को चलाने के लिए, अपनी चीजों को चलाने के लिए बाकायदा स्पॉन्सर इश्तिहार चलाने पड़ते हैं या ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ता है। ये एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। जिन साहब को ये प्रोजेक्ट्स दिए गए, मेरी उनसे जाती तौर पर बात हुई है, इसलिए इस खबर को डिनाई मत कीजिएगा। सही है, जो लोग भी हों मुझे, मैं जानता हूं उनको, और डिनाई मत कीजिएगा। दूसरी बड़ी खबर, आपाक अहमद साहब जो हैं वो भी गर्माहट के मूड में हैं, और वो जो खास तौर पे कराची में इस वक्त टारगेट किलिंग हो रही है और जो मामलात हो रहे हैं उसके हवाले से इसमें संजीदगी से अपने आप को देख रहे हैं। आइंदा दिनों, पिछले दिनों उन्होंने न सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव रहे, बल्कि इस वक्त रमजान उल मुबारक के महीने में उन्होंने तकरीबन कई इफ्तार डिनर्स और इफ्तार दिए हैं, और खास तौर पर अपने तंजीमी स्ट्रक्चर को मजबूत करने की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ी खबर मेरे पास इस हवाले से ये आई है कि वो भी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से जल्द एक अपना एक लाहे अमल देने वाले हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मुमकिन तौर पर उनकी तरफ से भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इजाफा किया जाने वाला है। तो आफाक अहमद साहब भी जहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान ये कह रही है कि वो स्ट्रीट क्राइम पर वजीर आला हाउस का धरना देंगे, इसी यहीं पर एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस हवाले को महाजर कौमी मूवमेंट यानी कि आफाक अहमद साहब भी इस मामले को संजीदगी की बुनियाद पर आगे बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। अब दीगर खबरें आपको देता हूं और मैं एक चंद बड़े अहम मामला की तरफ आपकी बात को आगे बढ़ता हूं। मैंने एक खबर दी थी दासू डैम के हवाले से, और इस हवाले से कुछ लोगों को शायद इस पर एतराज हो, लेकिन दासू डैम पर काम बंद हो गया है। 4,500 मेगावाट बिजली पैदा की जानी है। ये वो जगह है जहां पर पिछले दिनों 26 तारीख को चीनी इंजीनियर्स को जहां बहाक कर दिया गया, और चीनी इंजीनियर्स के जहां बहाक होने के बाद दासू का प्रोजेक्ट बंद हो गया है।
दासू प्रोजेक्ट का बंद होने का मतलब ये है कि सन 2021 में भी जब चीनियों पर यहाँ पर हमला हुआ था तो उसके बाद दासू डैम को बंद कर दिया गया था और वहां काम नहीं हो रहा था। अगर 4,500 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में आ जाती है तो इसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगर ये प्रोजेक्ट जितना भी डिले होगा, इसमें हमने एक भारी कर्जा लिया हुआ है। बहरहाल वो कर्जा भी हम अदा करते रहेंगे, हमारी बिजली भी पैदा नहीं होगी और दीगर मामला भी होंगे। मेरे पास ताजा इत्तलात ये हैं कि शायद हमारा यहाँ मीडिया बताना नहीं चाहता, लेकिन दासू डैम पर चीनी कंपनियों ने तमाम मजदूरों को फारिग कर दिया है और उनसे कहा है कि जब हमें आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, इस वक्त हमें आपकी जरूरत नहीं है। तमाम लोगों को घर भेज दिया है। ये पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक खबर है। एक तरफ पाकिस्तान का इस हवाले से जाहिर है कि चीनियों की हलाकत का अफसोसनाक वाकया होना, उसके बाद पूरी आलमी मीडिया के अंदर इस खबर का फ्लैश होना, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात का खराब होना, उसके बाद पाकिस्तान को एक भारी कर्जा बगैर बिजली पैदा किए अदा करते रहना और फिर इस प्रोजेक्ट का नामुकम्मल होना और फिर अवाम को सहूलियात ना देना, ये एक अलग मामला है। अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली और एक बड़ी अहम खबर की तरफ आते हैं और वो बड़ी और अहम खबर कुछ एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई और उसके बाद जब 9 मई का वाक़या पेश आया, उसके बाद से अल्ताफ हुसैन साहब ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हिमायत में बयान दिया, बल्कि मुसलसल तवातुर के साथ वो इस हवाले से बयानात देते रहे। यहाँ तक कि बयानात तक की ही नौबत नहीं आई, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ मुजाहिरों में अपने कारकुनान, अपने हमदर्दों, अपने सपोर्टर्स से ये दरख्वास्त की कि वो तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों में शिरकत करें। इस हवाले से कराची और हैदराबाद में जो भी मुजाहरे हुए उसमें एमक्यूएम यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब के कारकुनान ने वहां पर शिरकत की। और जहां पर शिरकत की वहां हैदराबाद में ये वाकया जरूर पेश आया कि वहां पर अल्ताफ हुसैन साहब के कारकुनान ने जो तहरीक इंसाफ के वहां पर मुजाहरे में शिरकत की, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। वो एक अलग बात है कि उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सूरत हाल ये थी कि उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बात की जाती थी कि वो यहाँ शिरकत कर रहे हैं, तो आप आलमगीर साहब थे जो इनके बड़े अहम रहनुमा हैं, वो फिक्सेट वाले, फिक्सेट जो ढक्कन लगाते थे, वो ढक्कन लगाने वाले ने ये कहा था कि जनाब हम तो जो है जो इदारों के साथ चलेगा, जो इदारों के खिलाफ बात नहीं करेगा वो हमारे साथ शरीक हो सकता है। इस तरह उन्होंने दर हकीकत अल्ताफ हुसैन साहब पर कोई बाकायदा बयान नहीं किया था और इदारों के साथ चलने की बात भी आलमगीर साहब कर रहे थे। खैर, नुकता ये नहीं है। नुकता ये है कि अभी तक लोग ये कह रहे थे कि शायद अल्ताफ हुसैन साहब इस बात से वाकिफ नहीं है कि तहरीक इंसाफ अभी भी उनकी इस हिमायत को हाँ में या मजबूत जवाब नहीं दे रही है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब एमक्यूएम का यौम तासीस अब बनाया गया, 40वां यौम तासीस जब एमक्यूएम का बनाया गया लंदन में, तो उस वक्त एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया। उसमें तहरीक इंसाफ के लंदन के कुछ जो अहदेदारान हैं उन्होंने उस यौम तासीस में शिरकत की और उस शिरकत के साथ साथ वहां पर कुछ वीलॉगर्स भी मौजूद थे, कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे। उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब से बराह रास्त इस बारे में सवाल पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ की तो आप हिमायत करते रहते हैं और आपने अभी के जलसे में भी कहा कि इमरान खान ने पंजाबियों को जगा दिया है और आपने बड़ी तारीफें की इमरान खान साहब की, लेकिन तहरीक इंसाफ आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है कि, और ना ही वो आपको कबूल कर रही है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा, अब तक ये बात ख्याल की जा रही थी कि शायद अल्ताफ हुसैन साहब इस बात से वाकिफ नहीं है, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब इस बात से वाकिफ थे। उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर यह कहा कि भाई वो जवाब दे या ना दे, जो उनका मफ़हूम था वो ये था कि जवाब दे या ना दे, लेकिन मैं मज़लूमों की बात करता रहूँगा। तो इसका मतलब ये वाज़ेह होता है कि अल्ताफ हुसैन साहब को इस बात का इल्म है कि तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो अल्ताफ हुसैन साहब को उस तरीके से ऑन नहीं कर रही जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब इमरान खान साहब को ऑन कर रहे हैं या उनकी तरफ बात कर रहे हैं। अब एक नुकता तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ का ये रवैया उन्हें के इल्म में नहीं है, लेकिन उनके इल्म में ये सारी बातें हैं कि जनाब ये मुखालफत में बात हो रही है या ये हिमायत में बात हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने खिताब के दौरान जो वहाँ पर हुआ और उसके बाद जो मुसलसल तवातुर के साथ उनके ट्विटर अकाउंट को अगर आप देखिए तो उसमें ये बात आ रही है कि वो अल्ताफ हुसैन साहब इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि उनकी रिहाई का भी मुतालबा कर रहे हैं और दीगर मुतालबात भी कर रहे हैं। जिसका मतलब ये
ہے کہ وہ اسی لائن کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کی وہ لائن کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں ساری باتوں کا علم ہے کہ اس وقت تحریک انصاف ان کے لیے اس طریقے سے کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی جس طریقے سے ماضی کے اندر وہ خود یا ان کے ساتھ دیگر الحاق کی کرنے والی جماعتیں شامل رہی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اس وقت ججز کا بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں تحریک انصاف تو بات کر رہی ہے، اس میں ایم کیو ایم لندن نے بات کی، ایم کیو ایم پاکستان ہو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ تمام کے تمام لوگ اس پورے اہم سینیریو سے غائب نظر آتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ خود بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی جو حکومت ہوئی اور سزائیں ہوئیں اس میں ججز کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اب بڑی اہم وجہ ہے کہ اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اہم معاملے پر اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان یا پاکستان مسلم لیگ نون یا جمعیت علماء اسلام کی اگر آپ موقف کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام لوگ اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ ججز کے معاملات کو اور ان معاملات میں خاص طور پہ جو کہ پاکستان کی خفیہ اداروں کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ اس پہ ظاہر بات کرنا ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہوتا ہے اور عام طور پہ سیاسی جماعتیں براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے یا جج صاحبان سے، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے تو اس حوالے سے وہ دوری اختیار کر لیتی ہے کہ جناب ان سے دوری رہ جائے، ان کے معاملات میں نہ بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہے، ہماری بچت ہو جاتی ہے بقول ان کے اپنے۔ تو آپ کو مسلم لیگ نون بھی اس طریقے سے بات کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اس پہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی بھی نظر نہیں آئے گی اور ایم کیو ایم پاکستان بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ تینوں جماعتیں جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے وہ اس بات سے دور دور اپنے آپ کو رکھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ساری باتوں کا علم نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی پچھلے دنوں بھی بڑی ایک اہم میٹنگ لی ہے، اس میٹنگ میں تمام لوگ موجود تھے اور یہ بات کا ذکر ہوا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس بات کو ڈینائی کر دیا اور اس بات پر مزید گفتگو کرنے سے اجتناب کرتا۔ تو جہاں پر یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر خاموش نظر آتی ہے۔ اچھا، اسی پر خاموش نظر نہیں آتی، آپ دیکھیے کہ اس وقت کراچی شہر میں جو اسٹریٹ کرائم اپنی عروج پر پہنچ چکا ہے، جہاں پر روزے اب تقریباً آخری اشرہ شروع ہونے کو ہے اور آخری اشرہ شروع ہونے کے باوجود بھی اب تک اسٹریٹ کرائمز پر کنٹرول نہیں کیا سکا۔ اس وقت لوگوں کا قتل عام ہر سڑک پر روز کا معمول بن چکا ہے، لیکن ابھی تک سندھ حکومت کی اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آ سکی، نہ ہی پولیس، نہ ہی رینجرز اور نہ ہی دیگر اداروں کی طرف سے اس حوالے سے کوئی واضح موقف سامنے آیا ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر اس سارے فساد کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا اور یہ جو اسٹریٹ کرائم پر جس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں ان کی جانوں کا تحفظ کس طریقے سے یقینی بنایا جائے گا۔ تاحال اس وقت سندھ حکومت مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے، سندھ حکومت اس معاملے پر اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے، کیوں دور رکھے ہوئے یہ نہیں معلوم، لیکن در حقیقت بات یہ کہ لگتا یہ ہے کہ سندھ حکومت ان کے آگے بے بس ہے اور سندھ حکومت ان کے آگے بے بس اس وقت صورت میں ہوتی ہے کہ جب سندھ حکومت سے زیادہ طاقتور ہاتھ ان کے پاس ہو یا پھر سندھ حکومت خود یہ سارے معاملات کو کروانا چاہتی ہو۔ اب یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی ایسی بات ہے کہ یا تو ان لوگوں کے ہاتھ سندھ حکومت سے زیادہ طاقتور ہے یا پھر سندھ حکومت یہ سب کچھ خود کروانا چاہتی ہے، اس وجہ سے وہ اس سارے معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ اس حکومت کا ہی ذمہ ہے۔ اب یہ حکومت چاہے کسی بھی طریقے سے بنی ہو یا بنوائی گئی ہو، لیکن در حقیقت ذمہ داری تو ان کی ہے۔ وفاقی حکومت یہاں پر ہونے والے قتل عام پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے، وہ کوئی بھی بات کرنے سے اجتناب کیے ہوئے۔ آخر یہ خاموشی کیا ہے اور کیوں ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر اس کے پیچھے کچھ ایسے راز پنہاں ہیں کہ جو سامنے نہیں آ رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا۔